వెల్ నేను కొంచెం అంటే నేను ఇప్పుడే అంటే నిన్న న్యూస్లో చూసాం దట్ ఒక షాకింగ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అది మనందరికీ తెలుసు ఏం జరిగిందో. ప్రియాంక రెడ్డి అనే అమ్మాయిని ఒక 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 ప్రెషియస్ లైఫ్ నిన్న వీ లాస్ట్. సో ఐ వాంట్ లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సే దట్ మన ఒక సొసైటీగా మనం సిగ్గుపడాలి. యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం సిగ్గుపడాలి. బికాజ్ ఒక అమ్మాయికి ఇలా అయ్యేలా అయింది. సో అది క్రూరం అండి. బాస్టర్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని చంపేయాలి, వాళ్ళని డెత్ పెనల్టీ ఇవ్వాలి. ఇదే కాదు, ఎవ్వరు ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ నుంచి నేను అంటే ఇప్పుడే కాదండి, ఇంతకుముందు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఇలా జరిగాయి. మనం ప్రతిసారి 10 రోజులు మాట్లాడుకుంటాం, మర్చిపోతాం. మాట్లాడుకుని మర్చిపోయేది కాదండి. నేను రిక్వెస్ట్, మేము సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీబడి యాజ్ అ పబ్లిక్ యాజ్ అ సిటిజన్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే డెత్ పెనల్టీ ఫర్ రేపిస్ట్ అండ్ మర్డరర్స్. డెత్ పెనల్టీ అన్నది పెట్టకపోతే భయం ఉండదు, భయం లేకపోతే ఇలా మృగాల్లా తిరుగుతూ ఉంటారు. సో ఇది స్ట్రాంగ్గా మన సీఎం గారు, 2 రాష్ట్రాల సీఎం గారు, ఎక్కడైనా మన పిఎం గారు నరేంద్ర మోడీ గారు, సార్ మిమ్మల్ని ఇన్నిసార్లు గెలిపించింది మేము, ఇంత సపోర్ట్ చేసేది ప్రతి పర్సన్ ఇస్ బికాస్ మీరు రాడికల్గా చేంజెస్ తీసుకొస్తారని. రాడికల్గా మన దేశంలో చేంజ్ కావాలండి. ఈరోజు మనకి తన గురించి, అమ్మాయి గురించి తెలిసింది. అమ్మ వీఆర్ వెరీ సారీ ఫర్ దిస్ అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇంకొకటి కూడా ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే డెత్ పెనల్టీ ఫర్ దీస్ బాస్టర్స్. సారీ. Yesterday I didn't know to be happy or celebrate or just to how to express, because at the same time Priyanka Reddy and Rosa in Tamil Nadu happened. I don't understand. It's extremely emotional, and I find it very disturbing to even like talk about it, and I get really emotional. But it's horrifying and it's extremely scary. Like, it's unbelievable act, and it keeps happening. That's the problem. Prati year low, there's thousands of rape cases, and some people. Last night I was talking to a friend who was telling me if we go out and even on like higher level, high societies, they think if we talk about it, marriages will not happen. Nizanga naku, I could not relate to it, but maybe that's one of the reasons people don't even report a lot of cases. Marriage will happen if it has to happen. That's not important. Your life, your sanity is important. So Nizanga, last night, I'm a very strong person. I travel alone, I stay alone. But Ratri naku chala bhayam. I called my friend to sleep with me. I was like, you come here. I called my friend. I was like, I'm feeling very scared. So you have to come and stay the night with me. And she came. So we have to support each other. Prati ammai ki support cheyali. And not just Priyanka, Kuncham, close by only, there was one more body burning was found. It's a horrific act. And the only solution I feel is, of course, first the security. There's SHE team for us, and they have released a lot of numbers. So they use Chayali. But a lot of time your phone should work. There are different situations. So you can't say, okay, she should have called or she should have done that or this. Because when you're in that situation, you will understand. That is not the issue. Issue is that even if a girl is standing there wearing the shortest of clothes or even naked, no one should have the courage to touch her. So I'd just like to request the government to just pass some really strict, not strict, I think exactly, hang till death is the only way. When they are shown that, okay, this is what will happen to you when you touch a girl, only then people will have fear in their heart. And people will not be scared to have a girl child. I think that's a really one reason why people are so scared to have a girl child. So I just like to request that the culprits should get the most, whatever the worst that can happen to them should happen to them. Even the Rosa who was hanged someplace in Tamil Nadu, it's extremely sad. So yeah, that's all, and my heart goes to the family, and just that I want to say. Thank you. మీ అందరికీ నమస్కారం. आप सबको नमस्कार. We again are trending on Twitter in the name of Priyanka Reddy. We will be trending, and every news channel will pick up this news, and the news will be there for 3 days or 4 days. I want to ask first question to that police personally, that when Priyanka Reddy's mom came to you, you had the audacity to tell the mother that మీ అమ్మాయి లేచిపోయిందా ఏంటో చూడండి, సిగ్గుందిరా నీకు, you bloody idiot police personnel. जब उसकी बेटी
गायब थी तेरे पास आके जब उसने हेल्प किया. Second notice, when the girl needed help, there were 4 animal bastards who were around, and they picked her up, they raped her, they burnt her alive and threw her. And for 3 days we don't know what is happening with the girl's family. Till when will we wait for police to take a charge, the community to take a charge, or for the government to take a charge? I, as Poonam Kaur, as a girl, I'm telling you, I want to kill these animals and go to jail. I cannot wait for the police to come and charge it and make a file. I want to kill them myself. I want to go to jail after killing them. Are you ready? What is the solution for this rape terror which has been happening in the country again and again? The police to come and charge it and make a file. I want to kill them myself. I want to go to jail after killing them. Are you ready? What is the solution for this rape terror which has been happening in the country again and again and again? One time it is a student, other time it is a doctor. We don't even know how many cases are suppressed because of the police people. And for God's sake, don't make this a political opportunity for political people to go and bang it in front of the government saying इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, मोहम्मद पाशा के वजह से हुआ, वेनु के वजह से हुआ. No, it is not political, it is not religious. It is about a woman and men, those bastards misusing the weakness which happens again and again and again. Are we living in jungles? These are concrete jungles with organized crime. अरे जंगल में भी पता होता है कि अगर शेर आया तो भागना है, चीता आया तो गलत है, स्नेक आएगा तो काटेगा. तुम हरामी लोग, तुम्हारे दिमागों में क्या चलता है मुझे आज तक पता नहीं चला. मुझे इन लोगों को झटका के जेल में मैं जाना चाहती हूँ. Because I am done with this rape terror around the country. This has become an organized fucking crime. I am done with it. I can't sit. I am burning since yesterday. I can't sit. I can't think for a moment about these girls who work misusing the weakness which happens again and again and again. Are we living in jungles? These are concrete jungles with organized crime. अरे जंगल में भी पता होता है कि अगर शेर आया तो भागना है, चीता आया तो गलत है, स्नेक आएगा तो काटेगा. तुम हरामी लोग, तुम्हारे दिमागों में क्या चलता है मुझे आज तक पता नहीं चला. मुझे इन लोगों को झटका के जेल में मैं जाना चाहती हूँ. Because I am done with this rape terror around the country. This has become an organized fucking crime. I am done with it. I can't sit. I am burning since yesterday. I can't sit. I can't think for a moment about these girls who work. What is happening to these men? I want to fucking kill these bastards and go to fucking jail. And if that is a crime, if killing these rapists is a crime, I will be a criminal in their name. I can't take this nonsense, and how can these girls take this nonsense? Please get me a solution. Please become a part of the solution. Don't become a part of the trend. Do not become a part of this political vendetta. Do not become this, ये तेलंगाना में हुआ, आंध्रा में हुआ, दिल्ली में हुआ, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ. नो, ये हुआ है, एक लड़की के साथ हुआ है. 4 दरिंदों ने इसे किया है. इन दरिंदों को कैसे मारना है वो मुझे बताइए. अगर इनको मारना क्राइम है, वो क्रिमिनल मैं बनना चाहती हूँ. नमस्कार. थैंक यू. పొద్దున్నే టీవీ ఆన్ చేయాలన్నా పేపర్ చూడాలన్నా భయమేస్తుందండి. ఎందుకంటే ఒకనొకప్పుడు మంచి న్యూస్ చూసేవాళ్ళం, మంచి న్యూస్ చదివేవాళ్ళం. ఇవాళ చాలా బాధాకరమైన విషయం అండి. అమ్మ, పెద్దమ్మ, పిన్ని, అక్క, చెల్లెలు అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీ పక్కనే మృగరాయిళ్ళు ఉంటున్నారు. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే ఇవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చిన డిజిటల్ టెక్నాలజీ వల్లనే మనం ఇవి ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి నేను కోరుకునేది మీడియా వారిని కానీ, ప్రజలను కానీ, ఎవరైనా కానీ, అన్నలు కానీ, తమ్ముళ్ళు కానీ, బాబాయ్, పెదనాన్న, మామ, అందరికీ నేను కోరుకునేది ఏంటంటే, మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి జాగ్రత్తలు చెప్పండి. పేపర్స్ ద్వారా, మీడియా ద్వారా ఒక పోలీస్ 100 అనే నంబర్ ఉంటుంది, దానికి డైల్ చేయండి. మీరు తీసుకోవాల్సిన ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏంటో హైలైట్ చేస్తూ ప్రతిరోజు మీరు కానీ అది చెప్పగలిగితే కొంతవరకైనా తగ్గుతుందనే నా ఆశ.
ఎందుకంటే ఏం మాట్లాడినా నేను అది ఆర్చేది కాదు, తీర్చేది కాదు. బట్ నా పరిధిలో నేను ఏదైనా తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ నేను తీసుకుంటాను. ఒకనొకప్పుడు 30 ఏళ్ళ ముందు మీకు ఎంతమంది పిల్లలు అంటే 2 మైనస్ అనేవాడిని, ఆడపిల్లలు అంటే కాదండి మగపిల్లలు అనేవాడిని. కానీ ఈరోజు ఈ జరుగుతా అంటే నిజంగా భయం వేస్తుందండి. దీనికి కారణం ఎవరు? మనమే, పక్కనున్న వాళ్ళే, పక్కనున్న మృగరాయిళ్ళే, అంటే స్ట్రీట్ డాగ్స్. మగవాళ్ళంతా ఎలా తయారవుతున్నారంటే ఊర కుక్కల్లాగా తయారవుతున్నారనేది గ్రహించి, అమ్మల్లారా మీకు అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది అంటే మీ జాగ్రత్తలో మీరు ఉండండి. భరోసాగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏదో మీరు అనుకుంటే అది చాలదనేవని నా అభిప్రాయం. నేను ఏదైనా తప్పు మాట్లాడంటే క్షమించండి. జై హింద్. మాతృదేవోభవ. లేలేత నవ్వులతో లెక్కలేని ఆశలతో దిక్కుమాలిన ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టి ఆడపిల్ల ఎక్కి ఎక్కి ఏడవగా మనిషి మనసు ముక్కలయ్యి ఒక్కసారి నవ్వగా చిక్కులన్నీ చక్కబడి నీరు గారుతున్న కన్న వారి మనసు కుదుటపడి కంటతడిని వెంటనే తరుమగలిగే శక్తి ఉన్న చిన్నారి చిరునవ్వు తలపించి మువ్వల సవ్వడి పెరిగి పెద్దదయ్యే కొద్ది గుండెలోన బరువు పెరిగే బద్దజనం పోగి కొద్ది అందమైన మనసెక్కడ బద్దలవుతుందో అని కలవరమిక నాన్నపడగా మృగాలతో తలపడే కర్మ తనకి ఎందుకనగా చిరునవ్వును చిందించి చేతులార తనను కన్న తండ్రినే బడిన చేర్చి ఆయన కంటతడిని తుడిచి న్యాయస్థానం ఉండగా అన్యాయము జరగదని మనస్తాపం చెందాల్సిన అవసరమే లేదని జనమెరగని రీతిలో ఎడతెగనొక పట్టుదలతో వడితరగని శక్తిగా నరుడెగరని ఎత్తుకెగిరి కనుమరుగే అవుతున్న న్యాయమింత దారుణంగా మారడంతో నీచమైన ఎత్తుగడల కారణంగా చిత్తుగా ఓడిపోయి గుండె మీద ఎత్తుకున్న కన్నవారి గుండెలోన లోతుగా కత్తి దింపి జాతి పైన ఉన్న చిన్న ఆశనే బారు చంపి ఇటువంటి తీర్పుతో నేడు దేశ పరువు తీసే రేప్ చేసి చంపినోడికి 3 ఏళ్లు జైలు శిక్ష. సిగ్గులేని సెక్షన్లపైనే ఈ కవిత. ఆడవారి క్షేమమే ప్రథమ మంది చరిత. నిర్లక్ష్యం లక్ష్యంగా సాగుతున్న చర్య వల్ల అక్షరాల కళతేరుడు భరత జాతి భవిత. దారుణానికి పాల్పడ్డ వాడి విడుదలకి గల కారణాలు ఏంటని నోరు విప్పి అడిగితే మొట్టమొదటి కారణం వాడి వయస్సు తక్కువ. ఒక నిండు ప్రాణం కన్నా ఇదేమన్నా ఎక్కువ? 3 ఏళ్లు 6 ఏళ్లు 9 ఏళ్ల పాపలపై 20లు 30లు 40 ఏళ్ల యువతులపై వయస్సు లెక్క చేయకుండా చూపే నీచ తెగింపు. జరుగుతున్న అక్రమాలకై నడింక ముగింపు. 29 రోజుల పసికన్నులు కూడా వదలలేడు వీళ్ళు. మనసు ముక్కలయ్యేలా హింస పెట్టే ఈ నీచుల వయసు లెక్క చేయకుండా నరికి చంపరెందుకు? వయసు పక్కనట్టు కుళ్ళిపోయిన మనసు బారిది. బొళ్ళు తగలబెట్టు సంకెళ్ళు జిప్పి బారిది. నిట్టూర్పున నిలయమై కరలు కన్న తనను కన్న భారీ ఆశ ఆవిరై ముందుకే కదులుతున్న నేటి జాతి నీతి కీర్తి ఇటులే మటమాయమై చుట్టుపక్కలంతటా ఇంతగా నిలదీసినా చెక్కు చెదరకుండా వాణ్ణి వదిలేస్తారా? What I feel about that bad incident is problem is starts from us. అందరూ చాలా మంది సొసైటీ అండ్ మీన్స్ ఇట్స్ యూ. సో యూ రెస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఉమెన్ ఎస్పెషల్లీ యూ రెస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ధైర్యంగా ఉండండి. నాకైతే అసలు భయం అనేది నాకు తెలియదండి. నేను ఐ గెటప్ ఒక్కొక్కసారి 3:30కి నేను లేచి 4 o'clock ఒక్కదాన్ని వాకింగ్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా బయట. మా ఆయన అంటారు ఎంత ధైర్యం నీకు అంటే, ధైర్యం ఉంది బై బర్త్ అంతే. నేను భయం అనేది నాకు తెలియదు. నాకు నువ్వు క్రియేట్ చేయొద్దు భయాన్ని. బికాస్ అది కాదమ్మా, యాజ్ అ హస్బెండ్ ఆయనకుండే భయం ఆయనకు ఉంటుంది డెఫినెట్గా. బట్ మా పెళ్ళి 15 సంవత్సరాలు అయింది. నా లైఫ్ స్టైల్ నేను మార్చుకోలేదు. మారమని ఆయన్ని నేను అడగలేదు, నేను అడగను కూడా. సో జస్ట్ బీ దేర్ వాట్ యు ఆర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫీల్ లైక్ వెళ్ళాలనిపిస్తుందా వెళ్ళండి ధైర్యంగా. జస్ట్ ఏదైనా సరే ఎదుర్కోండి. యాక్సెప్ట్ ద థింగ్ ఈవెన్ బ్యాడ్ ఆర్ గుడ్. బ్రేవ్గా ఉండడం, ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళు చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి. మన అందరిమీ ఒక ఫ్యామిలీగా ఉండాలంటే ఇన్నాళ్ళు మనకి ఫ్యామిలీ తెలియలేదా అని అంటే నిజంగానే మాకు తెలియలేదు. అంటే ఎవరికి వాళ్ళం ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఇప్పుడు మన పాలిటీషియన్స్ లాగానే మనకి ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు మటుకు ఓటు వేయడానికి వెళ్తాము. అది కూడా చాలా కష్టపడి వెళ్తాము. బట్ లిటిల్ వి రియలైజ్ మనం వేసే ఈ ఓటు 5 సంవత్సరాలు మనల్ని పరిపాలించబోతుంది అని. సరిగ్గా మనం ఓటు వేసిన రోజు మనం సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ సిగ్గుపడే విధంగా మనం ఓట్లు వేస్తున్నామని ఈరోజు ప్రియాంక రెడ్డి, మానస, XYZ రోజు పేపర్లో జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. సిగ్గు అనిపించిందండి నిజంగా. ఏడుపు కూడా వచ్చింది. ఎవ్రీడే మనం పేపర్లో చూస్తాం. టీ తాగుతున్నప్పుడు అనిపించి నేను ఏ ఛానల్కి రాను అని చెప్పా. మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఏం చేయగలుగుతున్నాము? నథింగ్. నాకు 2 కూతుర్లు ఉన్నారు. ఆ అమ్మాయిని తలుచుకొని ఇప్పటి వరకు నేను నిద్రపోలేకపోతున్నాను.
నిజంగా ప్రియాంక రెడ్డి, మాన్స ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎక్కడ కరెక్షన్ చేయాలి, ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలి, ఎంత ఆలోచించినా దెర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ ఎక్సెప్ట్ మనం మన పిల్లల్ని కాపాడుకోవాలి, మనం మనల్ని కాపాడుకోవాలి. ధైర్యంగా వెళ్ళొచ్చు, ఎందుకంటే అడవిలో సింహం, పులి, పాము, నక్క, తోడేలు ఇవి మనకి హాని చేస్తాయని తెలుస్తుంది. ఒక కుందేలు మనకి హాని చెయ్యదు, నెమలి మనకి హాని చెయ్యదు. యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. అడవిలోకి వెళ్తే, ఊర్లోకి వెళ్తే అది లేదు, అందరూ ఒకేలా ఉంటారు. సింహం ఏదో, పులేదో, పాము ఏదో, నక్కేదో, తోడేలేదో తెలియదు. సో ఒక అడవిలోకి వెళ్తే మనం ఎలా వెళ్తాం? చేతిలో కత్తి, కర్ర, ఒక 10 మందిని తీసుకొని వెళ్తాం. అలాగే ఊర్లో కూడా తిరగండి బంగారు తల్లుల్లారా. అమ్మ నాన్న కంటే మిమ్మల్ని కాపాడే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు. మీరు ఎవరన్నా లవ్ చేశారా? మిమ్మల్ని ఎవరన్నా లవ్ చేస్తున్నారా? దయచేసి మాతో చెప్పండి, మేము మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోగలం. వాళ్ళని మా దగ్గరికి తీసుకురండి, మీరు వాళ్ళు సరైన వాళ్ళ కాదా చెప్పగలం. ఇలాంటి ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి కల్పించాలి అండి. ఎవ్వరు చేయటం లేదు. నేను చూశాను, 80% ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. పిల్లల్ని భయపెట్టేస్తే వాళ్ళు బాగుపడిపోతారు అనుకుంటున్నారు, భయపడేస్తే నాశనం అయిపోతారు. వాళ్ళని భయపెట్టకండి. వాళ్ళకి ఎంత కష్టం వచ్చినా వాళ్ళు ధైర్యంగా వచ్చి, అమ్మ నేను ఈ తప్పు చేశాను, నేను ఎలా రెక్టిఫై చేయగలాలి అని పేరెంట్స్ని అడిగే విధంగా మన పిల్లల్ని మనం పెంచుకుందాం. ఎందుకంటే వాళ్ళకంటే మనకేముందండి ప్రపంచం. సో ఎక్కడ మార్పు రావాలంటే నాకు ఎవరితో ఏం చెప్పాలి నాకు అర్థం కాక నేను ఏ ఛానల్కి రానన్నాను. ఈరోజు మళ్ళీ పొద్దున్న పేపర్లో ఆయన అన్నట్టు పడుకున్న పిల్లని ఎత్తుకెళ్ళిపోయి రేపు, ఇంకొక చోట 12 మంది రేపు. నాకు అసలు మాట్లాడడానికి చాలా బాధగా ఉంది. కానీ ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగడానికి ముందే మనం ఇలా మీట్ అవుదాం అనుకున్నాం. సో దీనిని మార్చుకోలేం కాబట్టి మనం దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ తప్పకుండా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇక మన ఫ్యామిలీ, మన కుటుంబం, మన పిల్లల్ని కాపాడుకుందాం. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మన పిల్లల్ని. నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోండి. వాళ్ళకి ఏం కావాలో కనుక్కోండి. వాళ్ళకి ఏం కావాలో అదే మనం చేస్తామని చెప్పండి. వాళ్ళు మన దగ్గర అబద్ధం చెప్పే పరిస్థితిని మటుకు మనం తీసుకురావద్దు. అట్లీస్ట్ మన కుటుంబంలో మనం రెక్టిఫై చేసుకుందాం. దయచేసి నా మాటల్లో ఏమాత్రం కరెక్ట్ అని మీకు అనిపించినా ఫాలో చేసి మన పిల్లలకి సేఫ్టీని ప్లీజ్ క్రియేట్. ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రానికి అవసరం నువ్వు. అవును, ఇప్పుడు జరుగుతున్న అట్రాసిటీస్ ఆడాళ్ళ మీద అది నువ్వు ఇంకా కొంతమందిని తయారు చేస్తే షీ టీమ్ అని ఊరికనే ఏమీ తెలియకుండా ఉండకూడదు. షీ టీమ్ అంటే అటాక్ చేస్తారంటే పోలీస్ దెబ్బ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సో యూ షుడ్ బి ఒక ఆదర్శంగా. అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు రియాక్ట్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ పీపుల్లోకి వెళ్తుంది. ఈ రోజున వినీత నగరం గారు మాట్లాడుతున్నారు. నిజంగా ఇంత ధైర్యంగా ఒక ఆడపడుచు మాట్లాడగలిగిందంటే ఇలాంటి స్థాయి నాయకత్వం కానీ రాష్ట్రం మొత్తం కానీ ఉంటే, తెలుగు రాష్ట్రాలు మొత్తం ఉంటే, ఒక ప్రియాంక రెడ్డి అని ఒక ఆడపడుచుని ఒక నలుగురు ఉన్మాదులు కామాందులు అందరూ ట్రాఫిక్ వెళ్తుండగా తీసుకెళ్ళిపోయి మానవం చేసే స్థాయికి, చంపేసే స్థాయికి సమాజం వస్తుందా? ఎందుకంటే ధైర్యం తీసేశారు సమాజం. ఎందుకంటే మనం ఒంటరులం, సమూహంలో ఒంటరులం అయిపోయాం మనం. అలాగే నేను తిరుపతికి రాగానే నాకు మొట్టమొదట బోర్డు ఇలాగిందాక మన కుప్పం రావాలని బోర్డు పెట్టుకున్నట్టుగా నా దగ్గరికి రాగానే పెద్ద పెట్టుకుంది, అన్న నువ్వు దీని గురించి నువ్వు లాంగ్ మార్చ్ చెయ్యి, ఈ ఆడబిడ్డల మానప్రాణ సంరక్షణకి లాంగ్ మార్చ్ చెయ్యి అంటే నేను ఆగిపోయి తీసుకున్నా. నేను ఈరోజు మీకు మాటిస్తున్నా. నేను అక్క చెల్లితో పెరిగిన వాడిని. నాకు తెలుసు ఒక ఆడబిడ్డని ఇంట్లోంచి బయటికి పంపించి తిరిగి ఇంటికి వచ్చే వరకు ఒక అన్నగా, ఒక తమ్ముడిగా గుండె లాభ కొట్టుకుంటూ ఉండదు. వస్తారమ్మా చెల్లెలు. ఇంకా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే, నేను షూటింగ్లకి వెళ్తున్నప్పుడు పాపం పట్టుకుల కోసం చాలామంది 1000 రూపాయలు 2000కి చాలామంది చిన్న ఆర్టిస్టులు వస్తారు. వాళ్ళందరినీ షూటింగ్లకి తీసుకెళ్తుంటే ఒక్కొక్క చోట్ల ఒక మగవాళ్ళ సమూహం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అయితే అవుట్డోర్లకు వెళ్తే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి చూస్తే ఒకసారి నేను కర్ర పట్టుకొని ఉంచున్నాను. వాళ్ళని ఒకసారి నా కారు ఇచ్చి పంపించేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన సమాజపు తాలూకు ఆడబిడ్డల మాన ప్రాణాలను సంరక్షించుకోలేకపోతే 151 సీట్లు వచ్చి ప్రయోజనం ఏంటి? దేనికి? అంటే మీరు కూర్చోబెట్టి టీవీల ముందు కూర్చొని బూతులు తిట్టడానికా? మీరు
మీరు బూతులు తిట్టబట్టే కదా మీరు మన నాయకులు ఇలా ఉన్నారని చెప్పి జనం అక్కడికి వెళ్ళి రోడ్ల మీద మన బలత్కారాలు చేస్తున్నారు. మీరు చిత్తశుద్ధిగా బలంగా మాట్లాడితే మా నాయకులు ఇంత బాధ్యతారహితున్నారు, మనల్ని ఏదైనా చంపేస్తారు అన్న భయం అక్కడ రేపులు చేయనివ్వదు, మానభంగాలు చేయనివ్వదు. వీళ్ళు బాధ్యతారాహిత్యంగా మాట్లాడటంలో రాజకీయాలు ఇలా ఉంటాయి, కుళ్ళిపోయినాయి. కాబట్టి మేము ఏదైనా చేయొచ్చు ధైర్యం రోడ్ల మీద ఉండే కొంతమందికి ఉంటుంది. అలాగే నేను కోరుకుంటూ మొదటి నుంచి కూడా మాట్లాడుతాను. సింగపూర్ తరహాలో నిన్న ఏమంటున్నారంటే మన హైదరాబాద్లో ఆ నలుగురు వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళిపోయి పోలీస్ స్టేషన్లో పెడితే జనం అందరూ కొన్ని వేల మంది వెళ్ళి చంపేయండి అంటున్నారు, ఊరి తీసేయండి. అలాగే ఒకసారి ఒక రేప్ కేసులో ఒక ఢిల్లీ సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు, ఢిల్లీ స్థాయిలో ఒక జడ్జి అన్న మాటలు వాళ్ళ మగవాళ్ళ మర్మంగాలను కోసేయండి అని. అంటే ఒక జడ్జికి కూడా అంత కోపం వచ్చిందని నేనేమంటానంటే అసలు మీరు అంత స్థాయికి ఎందుకు పట్టుకెళ్తారు? ఒక ఆడపిల్ల బయటికి వెళ్ళి తిరిగి ఇంటికి రావాలి అని ఎవరన్నా ఏదైనా జరిగితే ఆ అబ్బాయిని చేసిన అబ్బాయిని 2 కేనింగ్ దెబ్బలు కొట్టండి, బెత్తం దెబ్బలు కొట్టండి, ఎట్లా దెబ్బలు కొట్టండి, చెమడాలు ఊడిపోయేలా కొట్టండి, అందరూ చూస్తుండగా. ఈరోజున మీరేమంటున్నారు? రోడ్డు మీద నడి రోడ్డున చూస్తుండగా ఉరి శిక్ష తీయమంటారు. ఒక మనిషిని చంపే హక్కు కూడా మనకి లేదు, సమాజం అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ ఒక మనిషిని శిక్షించకపోతే కూడా శిక్షా ధర్మం చాలా ముఖ్యం. దేవతలందరూ కూడా ఎందుకు అభయహస్తంతో పాటు అంకుశంతో పాటు కత్తులు కటారులు ఎందుకు పట్టుకుంటారంటే అది దేవతా స్వరూపాలు అలా ఉంటాయని కదా, సమాజాన్ని ఇలా నడపాలి, ఇది చెప్పడానికి. ఎందుకంటే అవసరమైతే జ్ఞానం ఇవ్వాలి, మార్పు, నేను మారిపోయానంటానికి వాళ్ళకి అభయహస్తం ఇవ్వాలి, నాకు ఏదైనా ఆకలిగా ఉందంటే పెట్టి వదహస్తం కావాలి, తప్పులు చేస్తే అడ్డంగా దండించే కత్తులు కూడా కావాలి. కానీ అవి నిజమైన కత్తులు ఇవన్నీ కాదు, మనం అర్థం చేసుకున్నాం. దాంట్లో భావం ఏంటంటే ఇది దండించడం అనేది చాలా ముఖ్యం. మర్డర్లు చేసిన తర్వాత చంపేసిన తర్వాత ఉరి తీసేయండి అన్న ఒక భావన మనల్ని వాళ్ళని చంపేసే ప్రాసెస్లో మనం కూడా అంతే ఉన్మాదంగా సమాజం తయారవుతుంది. ఒక నీచే అని ఒక తత్వవేత్త ఆయన మాట్లాడేది, నువ్వు అగాధంలోకి చూస్తూ ఉంటే అగాధం కూడా నిన్ను చూస్తుందని. అది ఏంటంటే నువ్వు ఎదుటివాడు ఇలా అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు కూడా అట్లా అయిపోతావు. వీడి మర్డర్, వీడి ఇది అంటే నువ్వు కూడా అలా అయిపోతావు. అందుకని సింగపూర్ తరహాలో నేను కోరుకునేది ఖచ్చితంగా బెత్తం దెబ్బలు ఉండాలి. ఎలాంటి అవసరం ఎందుకు అవసరం అంటే నేను మొన్న చెప్పాను, ఇదే మన కర్నూలు నుంచి సుగాలి ప్రీతి అనే ఒక పాప 2017లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉండగా ఆ పాప స్కూల్ నుంచి అమ్మ నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళి కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కి వెళ్ళి సాయంత్రం తిరిగి వస్తుంది అనుకున్న పిల్ల, ఆడబిడ్డ వచ్చింది. ఫోన్ తల్లికి ఏంటంటే, అమ్మ మీ పాప పడిపోయింది, కొంచెం వచ్చి చూసుకోండి అమ్మ, చచ్చిపోయింది చెప్పాలి ఫోన్ చేసి. వస్తే పాప మెడకి ఊరేసుకుని అలా ఉందంట. ఒక ఆడబిడ్డ, ఒక చిన్న 14 ఏళ్ళ బిడ్డ చచ్చిపోవాలి ఎందుకు కోరిక వస్తుందని వెళ్ళి చూస్తే గర్భసంచి నిండా అనేక మంది వాళ్ళ వీర్యం ఉంది, రికార్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళని ఏం చేయలేదు, వదిలేశారు. పైహెచ్చు ఆవిడ చెప్తా ఉంది, నన్ను అందరూ మంది మనకు తెలిసిన పేపర్లు చదివే ప్రతి ఒక్క నాయకులకు పేర్లు చెప్తా ఉంది. నేను మాట్లాడకూడదు కాబట్టి మాట్లాడలేదు, ఎందుకంటే నా దగ్గర ఆధారాలు ఆవిడ చెప్పిన మాటలు బేస్ చేసుకుని నేను మాట్లాడకూడదు కాబట్టి నేను మాట్లాడలేదు. కానీ కోర్టు అంతా చెప్పింది, డాక్టర్స్ ఇచ్చారు, ఈ అమ్మాయి రేపుకు గురయ్యింది అని చెప్పినా కానీ ఈ రోజున మొన్న 2 రోజుల క్రితం ఏమీ లేదని చెప్పి ఇచ్చారు. ఒకవైపు సాక్ష్యాలు వేరేలా చెప్తుంటే ఈ స్థాయికి నాయకులు, ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉంటారు, క్షమించాలి జగన్ రెడ్డి గారు, మళ్ళీ వాళ్ళకి మళ్ళీ కొత్తగా అలవాట్లు ఎందుకు, పాత అలవాట్లు. ఇప్పుడు మీకు అమరావతి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మీకు అమరావతి కట్టకూడదు, కూల్ చేశారు, మీకు రివర్స్ టెండరింగ్ అన్నారు, అన్నిటికీ మీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేసినట్టుగా ఎదురెళ్ళారు కదా, దీనికి ఎందుకు ఎదురెళ్ళరు? సుగాలి ప్రీతి అనే పాపకు మీరు ఎందుకు, మరి వాళ్ళు చేసినప్పుడు మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే అక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది కదా, మీరు ఎవరిని కాపాడుకుంటున్నారు ఎవరు కాపాడుకోవట్లేదు మాకు అర్థం కావాలి. మీకు అనుకూలంగా ఉన్న పనులేమో మీరు మార్చుకోండి, మీకు అనుకూలంగా లేని మటుకు మళ్ళీ వాళ్ళ అట్లా పాత పద్ధతులు. ఇది కడుపు మండించే నాకు. ఎందుకంటే నేను ఒక 2 ఆడబిడ్డల తండ్రి, నేను నా బిడ్డల్ని బయటికి పంపిస్తే క్షేమంగా రావాలనుకుంటున్నాను. నాకు ఆ రోజున నిస్సహాయం వచ్చింది, ఆ తల్లి ఏడుపు. ప్రియాంక రెడ్డి ఆ బిడ్డ చెల్లి మా ఎవరు ఉంటున్నారు, నాకు ఏం చేయాలని తెలియకపోతే ఏం చేయాలి, సమాజం ఎంత భయం అయిపోయింది. దీనికి నా కోరిక అంటే
మానవ హక్కులు కానీ ఏదైనా కానీ ఒక ఆడబిడ్డకి అన్యాయం జరిగిందని మాట్లాడాలి కానీ వాళ్ళ కులమా మతమా. ఈ రోజున ప్రియాంక రెడ్డి స్థానంలో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం స్వప్నిక అనే వరంగల్లో ఆడపిల్ల ఒక అబ్బాయి వెంటపడి అమ్మాయి మీద యాసిడ్ పోసేస్తే అమ్మాయి ఉన్నమ్మా మళ్ళీ అమ్మాయి యాసిడ్ మొత్తం కాలిపోయిన దాంతో 3rd degree బర్న్స్ తోటి హైదరాబాద్లో ఉంటే నన్ను పిలిచింది. నేను ఆ రోజున వెళ్ళాను. నమస్కరించలేదు లోపలికి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే అందరూ కూర్చోబెట్టి అందరూ రాజకీయ నాయకులు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ ఫోటోలు కావాలి వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ మర్చిపోతారు. నాకు అలా కాదు. నేను ఒక సమస్య పట్టుకున్నానంటే అది 10 సంవత్సరాల సరే తిరిగి మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. అలాంటిది ఆ బిడ్డ నాకు ఒకటే చెప్పింది. స్వప్నిక చెప్పిన ఆఖరి మాటలు, అన్న ఇంకా ఎవరికి ఇలా జరగకుండా చూడన్నా, యాసిడ్ పోయించుకున్న ఆడబిడ్డ మాట్లాడింది ఎవరికి జరగకుండా చూడన్నా, అంతే. అదే నేను ఆ అమ్మాయి దగ్గర విన్న మాటలు. తర్వాత ఆ రోజు రాత్రికి చనిపోయింది ఆమె. అలాగే ఈ రోజుకి కూడా రాయలసీమలో సుగాలిపిది అలా చనిపోతే ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు పట్టించుకోలేదు. రాయలసీమ నాయకులు గుండెలు చించుకుంటారు, మీరు వీరాలు పలుకుతారు, ధీరత్వం చూపిస్తారు. ఒక కథలని బత్తాయి చెట్టుని నరికేసే మనస్తత్వం ఉంది, కానీ ఒక కదిలే ఆడపిల్ల నిర్దాక్షిణ్యంగా నలిగిపోతే దాని గురించి మాట్లాడే మీకు దమ్ము ధైర్యం లేని నాయకత్వం. మీరు ఏం నాయకత్వం అయ్యా? మీరు ఇంతమంది ఉన్నారు. మీరు ఎంత నీచం, ఎంత దుర్మార్గం. మనుషుల్ని ఎలాగ బతకనివ్వరు, యువతనేమో ఊళ్ళల్లో ఉండనివ్వకండి, ఊళ్ళు కడిగేసేయండి. చెట్లను కూడా ఉంచరు, ఎందుకంటే చెట్టు మన చెట్టు కాదు, పక్కన వాళ్ళ చెట్టు. ఆ తెలుగుదేశం చెట్టు, జనసేన చెట్టు, లేదంటే కాంగ్రెస్ చెట్టు. ఆ జగన్ రెడ్డి గారి చెట్టు ఏదైనా బతుకుతే జగన్ రెడ్డి గారి చెట్లు కానీ మొత్తం నరికేసింది మొత్తం. మా ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆడపిల్లలకి ఏం జరగకూడదని ప్రతి స్పీచ్లోనూ ఐ మేడ్ ఇట్ అ పాయింట్. ప్రతిసారి ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఇది ఆడపిల్లలకి రెస్పెక్ట్ చేయండి అని చెప్పి. ఈరోజు ప్రియాంకకి జరిగిందే కాదు, ఇంతకుముందు నిర్భయాకి ఆ మధ్య ఒక 9 నెలల బిడ్డకి పసి పాపని ఇలా రేపులు చేసుకుంటూ పోతూ సమాజం ఎక్కడ వెళ్తుందో తెలియట్లేదు. ఇలాంటి సమాజంలో మనం ఉన్నాం, అలాంటి సమాజంలో మనం తిరుగుతున్నాం అని ఎప్పుడు క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటూనే ఉన్నా. కానీ నాకు క్లారిటీ వచ్చింది, ఇదే సమాజం, ఇది మనం నమ్మాలి. మనం బ్రతుకుతుండేది ఇదే సమాజంలో, మన అక్క చెల్లెళ్ళు, మన పిల్లలు, మన తల్లులు తిరిగేది ఇదే సమాజంలో. మనమే దానికి రెస్పాన్సిబుల్. మనం దేవుడి చేతుల్లో అన్ని ఆయుధాలు ఉంటాయి, మనల్ని కాపాడతారని అన్ని ఆయుధాలు ఆయన చేతుల్లో పెట్టి దండం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత అదే ఆయుధాలు పోలీసులకి ఇచ్చాం, వాళ్ళందరూ మనల్ని కాపాడతారన్న నమ్మకంతోనే ఈరోజు మన ఆడపిల్లలు కానీ మన ఇంట్లో వాళ్ళందరూ తిరుగుతున్నారు. అలాంటిది ఆ రోజు ఎందువల్ల నిర్లక్ష్యం జరిగిందో ఏమైందో ఆ దేవుడికే తెలుసు. ఆ తల్లి బాధపడుతూ ఉంటే ఇక్కడే ఉంది, ఆ పాప ఇక్కడే ఉంది. అయ్యా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతకని ఇలా అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకొని 5.5 సంవత్సరాల డాక్టర్ సీట్ కోసం ఒక డెంటల్ అడ్మిషన్ వస్తే లేదు, నోరు లేని జంతువుల్ని కాపాడుకుంటాను అని చెప్పి ఒక డెసిషన్ తీసుకొని చదివి డైలీ 2.5 గంటలు ఇక్కడి నుంచి ప్రయాణం చేసి 2.5 గంటలు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఈ చుట్టుపక్కల కాలనీ వాళ్ళు కూడా సరిగా తెలియదు ఇక్కడున్నారనేసి అలా పెరిగిన ఒక పాపని ఒకరోజు బయటికి వెళ్తే ఇలా అయింది. దీనికంతా ఏంట్రా అంటే ఒకడేమో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎందుకు ఫోన్ చేశారు, పోలీసులకు ఫోన్ చేయొచ్చు కానీ ఒకడు, ఇంకోటి తిరగకూడదని ఒకరు. ఆడంటే మన ఆడపిల్లలు బయటికి రాకూడదా, రాత్రులు తిరగకూడదా, మన సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేమా? దీనికి ఇప్పుడు నేను ప్రొటెస్ట్ చేయొచ్చు, అడగచ్చు, ఎందుకు ప్రొటెస్ట్ చేయట్లేదు, బయటకు వచ్చి గొడవలు చేయొచ్చు, వాడిని చంపేద్దాం, నరికేద్దాం అనేసి. దానివల్ల ఏం చేయగలుగుతారు చట్టాన్ని మీరు చేతి తీసుకొని? ఆ మధ్యలో వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సి మన చట్టానికంటే పెద్దది ఏది లేదు, వేరే సిస్టమ్. ఆ సిస్టమ్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్న పోలీసులు వాళ్ళని కాపాడాలని ప్రయత్నంతో, మనకేమైనా ప్రయత్నంతో మధ్యలో ఉంటారు. వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, అందరికీ ఉన్నాయి. దీనికి అంతా ఏం కావాలంటే సిస్టమ్ హ్యాస్ టు చేంజ్, చట్టం మారాలి. జరిగిన వెంటనే బయట చంపుతారో లోపల చంపుతారో 24 గంటల పని అయిపోవాలి. ఆడ కూతురు జోలికి వస్తే వాడు చచ్చిపోతాడని ఒక భయం క్రియేట్ అవ్వాలి ప్రతి ఒక్కరికి. అప్పటి వరకు ఎవరు ఏం చేయలేరు. వీ హ్యావ్ టు చట్టాన్ని మన చేతిలో తీసుకుంటే ఎంతవరకు కానీ ఎంతమంది నేను చంపుకుంటూ వెళ్తాం, ఎంతమంది నేను నరుక్కుంటూ వెళ్తాం. దీని సిస్టమ్ అంతా మారి అందరిలోనూ ఒక అవేర్నెస్, గీత దాటితే 10,000 ఫైన్ వేస్తాం, మందు దాడి డ్రైవ్ చేస్తే ఫైన్ వేస్తాం అని రెక్కీలు చెకింగ్లు పెడితే అందరూ కూర్చోబడిపోయి తిరుగుతున్నారు కదా. మరి ఒక ఆడదాని విషయంలో ఆడదానికి జోలికి వెళ్తే ఇంత రిస్క్ ఉంటుందని ఎందుకండి ఆ అవేర్నెస్ తీసుకురాలేకపోతున్నాం? మై రిక్వెస్ట్,
నేను గవర్నమెంట్ని కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని కానీ మహిళా సంఘాలను కానీ నేను ఎప్పుడో ఒక అన్నగా తమ్ముడుగా మీ బిడ్డగా ఎప్పుడు ఉంటా. నేను నన్ను పిలవండి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్కి, దేనికైనా సరే ఐ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్. వచ్చి నా వంతు సాయం ఏం చేయగలుగుతున్నా చేస్తాను. వాళ్ళు జరిగిన ఆ మూర్ఖులకి, ఆ రాక్షసులకి శిక్షలు పడాల్సిందే. ఈరోజు రేపులు అనేదే కాదు ఒక అమ్మాయికి హింస. ఒక అమ్మాయికి రేప్ అనేది ఒకటి, లవ్ చేయకపోతే యాసిడ్ పోస్తానని ఒకడు, ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేయడం ఒకడు, ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయి పిల్లలు ఉండి ఇంకో ఏరియాకి వచ్చేసి నా పిల్ల లేదు పిల్లలు లేదని వేరే అమ్మాయి గొంతుకొచ్చేవాడు మరొకడు. ఇలాంటి యదవుల్ని, ఈ గాడిదల్ని, ఈ బాస్టర్స్ని ఎవరిని వదలకండి. దే హ్యావ్ టు బీ స్కాడ్ టు డెత్. ప్రతి ఒక్కరికి భయం రావాలి, అవేర్నెస్ రావాలంటే గవర్నమెంట్ని అడుగుదాం, చట్టం మార్చమందాం. ఈ ప్రియాంక రెడ్డి కేసుని నేను ఉంటున్నాను, నేను చూస్తున్నాను. రేపు మన పిల్లల వరకు ఇది రాకూడదంటే కష్టమైన ఒక భారమైన చట్టం రావాలి. దానికి అందరం మనం ఏం చేయాలో తెలుసుకొని వైలెన్స్కి మనం దిగకుండా మన చట్టం పనిచేయాలని మన గొంతు వాళ్ళకి వినిపించేంత వరకు మనం మాట్లాడదాం, మంచి మార్గంలో వెళ్దాం, మన పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తు ఇద్దాం. మార్పు ఎక్కడి నుంచి రావాలంటే ఇళ్ళల్లో నుంచి, ముఖ్యంగా తాగేసి వచ్చి పిల్లల్ని కొట్టే వాళ్ళని, అమ్మల్ని కొట్టే వాళ్ళని, సొంత అమ్మల్ని తిట్టుకునే వాళ్ళని, లేకపోతే పిల్లల్ని వైఫ్ని కొట్టే వాళ్ళకి ఒక రిక్వెస్ట్. ఈరోజు మీరు అవన్నీ తాగేసి మీ ఇళ్ళల్లో చేస్తూ ఉంటే మీ పిల్లల్లో చూస్తారు, చూసి ఓ మా నాన్న అమ్మని కొడుతున్నాడు, వెరీ గుడ్, ఫ్యాంటాస్టిక్, నేను వెళ్ళి బయట కొట్టినా కూడా రేపు కూడా ఇలాగే పడి ఉంటారు కదా అన్న ఒక భావన ఇళ్లలోనే క్రియేట్ చేసి పంపిస్తున్నాం. అది ఇళ్లలోనే దయచేసి ఆపండి. అవన్నీ తప్పు, ఆడదాని మీద చెయ్యకూడదు, ఒక మాట అనకూడదు. అడిగితే ఇష్టం లేకపోతే నోరు మూసుకొని తిరిగి వెళ్ళిపోండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. అండ్ ముఖ్యంగా ఈ కేసు విషయంలో పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు, గవర్నమెంట్ ఉంది, కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఉరి తీయడమో ఏదో ఒక పెద్దది వాళ్ళకి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకపోతే ఈ రేపుకి మీరు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఈ రేపుని అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ కూడు మనకొద్దు, న్యాయం జరిగిపించండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గత 2-3 రోజులుగా ఆడపిల్లల మీద జరుగుతున్న అత్యాచారాలు, హత్యలు ఇవన్నీ వింటుంటే గుండె తరుక్కుపోతుంది. ఈ దేశంలో ఆడపిల్లలకు భద్రత లేదనే భావం కలుగుతుంది. మగ మృగాల మధ్య మనం బతుకుతుంది అనిపిస్తుంది. మనసు కలిచివేసిన ఈ సంఘటనల గురించి ఒక అన్నగా, ఒక తండ్రిగా స్పందిస్తున్నాను. ఇలాంటి నేరాలు చేసిన దుర్మార్గులకు శిక్షలు చాలా కఠినంగా ఉండాలి, భయం కలిగించేలా ఉండాలి. నడి రోడ్డు మీద ఉరి తీసినా తప్పులేదు. త్వరగా నేరస్తులను పట్టుకోవడం అభినందనీయమే. అలాగే త్వరితగతిన శిక్ష పడేలా చూడాలి. అప్పుడే ఇలాంటి నేరాలు చేయాలంటే ఎవడైనా భయపడతాడు. ఆడపిల్లలందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే, మీ ఫోన్లో 100 నెంబర్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి. అలాగే మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో హాకై యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఒక బజర్ నొక్కితే చాలు, షీ టీమ్స్ హుటాహుటా మిమ్మల్ని చేరుకుంటాయి. పోలీసు వారి సేవల్ని, అలాగే వారి టెక్నాలజీని మీరు వినియోగించుకోండి. మహిళలకు రక్షణ కల్పించడం, వారిని గౌరవించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. సంఘటనలు మన సొసైటీలో జరుగుతున్నది చాలా చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే విషయం తెలియగానే అమ్మాయిని అంత దారుణంగా చేసి కాల్ చేశారనగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరికైనా కన్నీలాగు సంబంధం కూడా ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు. అంటే రేపు పిల్లలు ఎలా పెంచాలి, ఎలా చేయాలి అనేది ఎక్కడ భయంగా ఉందన్నమాట బతకడం కూడా. అఫ్కోర్స్ ఇదంతా ఎవరైనా సరే, క్రిమినల్స్ అయినా సరే మనందరిలో భాగమే, మనందరిలో వచ్చిన వాళ్ళే. సో ఇది అందరికీ కూడా మనందరం బాధ్యమే. ఈరోజు మేబీ ఒక విధంగా అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాధ్యత. ఎందుకంటే మొబైల్ చూస్తే అన్నీ డైరెక్ట్గా ఫోన్ సైడ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఇదివరకు ఇంత క్రైమ్ లేదు వదినాయి. అలాగే అంటే ఇలాంటివి ఏం చెప్పడానికి సరిపోయాము, మేము అసలు సరిపోయాము చెప్పడానికి. డెఫినెట్గా ప్రియాంక ఫ్యామిలీకి నా మనస్ఫూర్తిగా నా సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. వెరీ సారీ అండి అందరూ కూడా, వెరీ సారీ. నాకు సిచ్యువేషన్ చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా అందరికి ఏంటంటే ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, మేమందరం కూడా బాధ్యతమేమో, అందుకే నేను సరిగా మాట్లాడలేకపోతాను కూడా. కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం నిజం, కానీ ఆ క్షణంలో అమ్మాయి ఏమనుకుంటుంది అని ఆలోచించాను. ఏంటి, అందరూ అమ్మాయి 100 కాల్ చేసి ఉండొచ్చు కదా, చేయలేకపోయిందని. 100 ఎందుకు కాల్ చేసి ఉండకపోవచ్చు అంటే అమ్మాయి వాయిస్ ఉంటే చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంది, చాలా సున్నితంగా. అంటే ఎందుకు కాల్ చేసి ఉండకపోవచ్చు అంటే 4 అబ్బాయిలు నా స్కూటర్ పాడైంది, హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. 2 అబ్బాయిలు అనుకుందాం, హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు.
వాళ్ళ మీద ఒక 100 ఫోన్ చేసి ఉంటే, ఒకవేళ పోలీసులు వస్తే ఏంటక్క ఇంత అనుమానం పడతావా, నీకు హెల్ప్ చేయబోతుంటే వాళ్ళు అనుకుంటారేమని చేసి ఉండకపోవచ్చు అమ్మాయి. అంటే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అంతా నమ్ముతారు. కానీ ప్లీజ్ అమ్మ, మీరు చెప్తున్నా, మేము మగాళ్ళం కాదు మృగాలం, మమ్మల్ని నమ్మద్దు. మీరెవ్వరు మమ్మల్ని నమ్మద్దు. సొంత అన్న తండ్రి తమ్ముడిని కూడా నమ్మద్దు ప్లీజ్. ప్రపంచం అలా ఉంది. మీరు మమ్మల్ని నమ్మకండి. ఏ విషయంలో సరే మీరు ఫోన్ చేసేయండి. 100 ఫోన్ చేసి తర్వాత సారీ చెప్పొచ్చు. సారీ అన్న, నేను అనుమానపడ్డాను, ఏమనుకోవద్దు అని చెప్పొచ్చు. ఎవరి గురించి అయినా అనుమానపడడానికి మాత్రం ఏమాత్రం వెనకడేయకండి. అందరినీ అనుమానపడండి, అనుమానంతోనే బతకండి ప్లీజ్. అప్పుడు మీరు సేఫ్గా ఉండగలరు. ఇది చాలా బాధాకరమైన ఇన్సిడెంట్. ఇది తెలిసిన రోజు నేను ఈ రోజు వరకు కూడా నాకు అంటే ఫుల్ డే నేను ఒక రోజు మొత్తం పడుకోలేదు, నెక్స్ట్ డే కూడా పడుకోలేదు. నాకు అది అంటే అది కంప్లీట్ అది నన్ను చాలా డిస్టర్బ్ చేసింది 2 రోజులు. నిజంగా చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇది. సో ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చోవాలన్నా కూడా భయం వేసే స్టేజ్లో కనబడుతుంది. మా మిస్సెస్ కూడా 2 డేస్ డిస్టర్బ్ అయిపోయి పడుకోకుండా కూర్చున్నాను. సో తల్లి ప్రియాంక ఎక్కడున్నావు కానీ క్షమించు మమ్మల్ని అందరినీ. ఇలాంటిది జరగకూడదు. ఫ్యూచర్లో దీన్ని పెద్ద ఎత్తున చర్యలు తీసుకొని ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరగనివ్వకుండా చూడాలి. సో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి నా సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. అలా చేసిన వాళ్ళ ఎవరైతే ఉన్నారో డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి చాలా పెద్ద ఎత్తున పనిష్మెంట్ ఉండాలి. ఖచ్చితంగా వాళ్ళని ఉరి తీయాలి లేదా షూట్ చేసి చంపేయాలి. ఈ ఇన్సిడెంట్ అనేది చాలా డిస్టర్బ్ చేసింది నన్ను. సో నిజంగా సొసైటీ ఎటు వెళ్తుందో ఎవరికి ఏం తెలియట్లేదు. ఇది మీ అందరి బాధ్యత. ప్రెస్, మీడియా, ప్రేక్షకులు అందరూ దీన్ని బాధ్యత వహించి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ హలో అండి. లవ్ యూ డార్లింగ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఈ ఆడియో లాంచ్ గురించి మాట్లాడక ముందు, ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడక ముందు ఒక చిన్న విషయం ఆఫ్ టాపిక్ మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. మాడచ్చా 1 minute? అవసరం అనిపించింది అది. మాడచ్చా ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్? కాదు, నిన్న ఒక రోజు మొత్తం నాకు మెంటల్ వచ్చిందండి. లోపల కోపం, ఇరిటేషను, బీపీ. అంటే మొన్న జరిగింది మీరు అందరూ వినుంటారు, తప్పకుండా మీరు అందరూ బాధపడి ఉంటారు. మీలో కూడా భయంకరమైన కోపం వచ్చి ఉంటుంది. అంటే ఇంతేనా, మనం ఏం చేయలేమా? నాకు చెల్లి ఉందండి, బాంబేలో పనిచేస్తుంది. ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, ఏనా కొడుకన్నా వస్తాడా, చంపేస్తాడా ఏంటని భయం, బ్రెయిన్ అర్థం కాల. కోపంలో టక్కని తీసి ట్విట్టర్లో టైప్ చేయడం మొదలుపెట్టా. అప్పుడు నా మీద నాకు అసహ్యం వేసింది. ఇదేనా నేను చేయగలను? 144 లెటర్స్. మనుషులుగా ఇంతే, ఏం చేయలేకపోయాం. అట్లీస్ట్ ఒక 8 సంవత్సరాల క్రితం క్యాండిల్ పట్టుకుని మార్చన్నా చేయగలం, ఏం చేయలేమా, ఇంతేనా మనం అనుకునే రేంజ్కి నాకు భయం వేస్తుందండి. నిజంగా చెప్తున్నా, నాకు చాలా భయం వేస్తుంది. ఇవాళ ఇక్కడికి వస్తున్నానని తెలియగానే ఐ ఫెల్ట్ ఐ షుడ్ షేర్ దిస్ విత్ యూ. ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఇలాంటి మూమెంట్లో ఏంటి మనం అంతా ఇంతేనా, మా అయితే వారం రోజులు బాధపడతామా, దాని తర్వాత మళ్ళీ సంవత్సరం అయింది అనుకుంటామా అనుకునే పాయింట్లో ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఒక వీడియో వచ్చిందండి. షాద్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ బయట జనాలు నడ్డానికి గ్యాప్ లేకుండా అంతమంది అక్కడికి వచ్చి, లేదు వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళకూడదు అని మన జనం, ప్రతి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ వచ్చి నిలబడ్డారు. మనిషికి పుట్టిన గర్వంగా అనిపించింది. సో ఐ థింక్ ఒక్కసారి వాళ్ళందరి కోసం ఇవాళ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చుని ఉండొచ్చు, ట్విట్టర్లో టైప్ చేసి ఉండొచ్చు, లేదా ఊరికి ఆన్లైన్లో అబ్బా ఇవాళ పని అయిపోయిందిరా అనుకుని ఉండొచ్చు. వాళ్ళు కాదు, ఇది పర్సనల్గా తీసుకుని ఎవరెవరైతే అక్కడికి వెళ్ళి స్టేషన్ బయట నిలబడి పోరాడారో వాళ్ళందరికీ ఒక్కసారి గట్టిగా ఓవేసుకుందాం అండి. దే డిజర్వ్ ఇట్. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళు వెళ్ళారు. సో దే డిజర్వ్ ఇట్. అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు భయం ఉంటుంది, భయం రావాలి. సో సారీ ఐ వెంట్ లిటిల్ ఆఫ్ టాపిక్, బట్ ఐ ఫెల్ట్
మాట్లాడడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది. మాట్లాడడం నాకు టెంపరేచర్ చేస్తుంది. సో లిటిల్ సూదింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అగైన్. దిస్ బ్రూటల్ రేప్, టెరబుల్ డెత్. మన దేశంలో, మన రాష్ట్రాల్లో, మన పట్టణ గ్రామాల్లో అమ్మాయిలు బయటకు వచ్చి తిరిగి ఇంటికి వెళ్తారా అన్న ప్రశ్న. ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి. ప్రతిరోజు ఇలాంటి రేపులు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. ప్రియాంక రెడ్డి సిస్టర్, సహోదరి, కుటుంబ సభ్యులు, తల్లి, బంధువులు, ప్రియులు ఎంత ప్రేయర్ చేసినా, ఎన్ని మాటలు పలికినా వాళ్ళకి శాంతి మనం ఇవ్వగలమా? ఇవ్వలేము. చనిపోయిన ప్రియాంక రాగలదా? రాలేదు. ఎంత బాధ ఉందంటే గత 2 రోజులు ప్రార్థనతో పాటు దీనికి ఏం చేయాలని ఆలోచించాను. మనం ఏం చేయాలి? తమ్ముడు కిషన్ రెడ్డి, అసిస్టెంట్ మినిస్టర్, హోమ్ మినిస్టర్కి మన అమిత్ షా గారితో ఆయన కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పారు. డేరింగ్ డాషింగ్ అన మనం అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. రాష్ట్ర నాయకులను, దేశ నాయకులను పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టమని మన అందరం డిమాండ్ చేయాలి. ఏంటి? నేను ఎలక్షన్లో చెప్పిన వాగ్దానం. ఇలాంటి వారికి వితిన్ 6 months 6 నెలల్లో పనిష్మెంట్ జరగాలి. ఎందుకు దుబాయ్లో ఒక రేపు జరగట్లేదు సంవత్సరానికి? లక్షల మంది రోడ్ల మీద తిరుగుతారు రాత్రి అంతానా? అక్కడ చట్టం ఉంది. ఎందుకు అమెరికాలో రేప్ చేసిన వాళ్ళు బయటకు రారు? పట్టబడగానే సంవత్సరాలు ఉంటున్నారు. లేదా టెక్సస్, ఫ్లోరిడా లాంటి కాలిఫోర్నియా డెత్ పెనల్టీ. మన దేశంలో ఎంత ఘోరంగా చట్టం పనిచేయట్లేదంటే మర్డర్లు చేసేసి, రేపులు చేసేసి రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు. 7 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాలు, 12 సంవత్సరాల అమ్మాయిలు కూడా రేపు చేసేస్తున్నారు. ఇంకా ఎంతకాలం ఇది మనం సహిస్తాం? అందుకే వేల మంది యూత్ బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళు రిలీజ్ చేయండి, మాకు వదిలేయండి, మేమే నరికి పడేస్తాం, చంపేస్తాం అని అంటున్నారు. చట్టం మన హస్తంలో తీసుకోకూడదు. మరి ఎందుకు తీసుకుందాం అంటున్నారు యూత్? చట్టం పనిచేయట్లేదు కనుకే. ఇప్పటికైనా రాజకీయ నాయకులకు నేను హెచ్చరించేది, జడ్జిల మీద తోసేయడం కాదు. పాపం జడ్జిస్ ఏం చేస్తారు? ఒక్కొక్క జడ్జి రోజుకు 1000 కేసులు చేయగలరా? సుప్రీంకోర్టులో కానీ, హైకోర్టులో కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో కానీ 1,00,000 మంది మంచి ట్రైన్డ్ లాయర్స్ ఉన్నారు ఆంధ్ర, తెలంగాణలో. 10 లక్షలకు పైగా దేశంలో ఉన్నారు. స్పెషల్ కోర్టులు పెట్టి 100 మంది సీనియర్ లాయర్లు జడ్జిలుగా పెట్టి సరి అయిన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి, పనిష్మెంట్ ఇచ్చి, ఇలాంటి వారికి డెత్ పెనల్టీ ఇవ్వాలి. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో క్లియర్గా ఉంది, ఐ ఫర్ ఎన్ ఐ. మార్పు లేని వారికి రోడ్ల మీద వదిలేయకూడదు. మెయిన్లీ టెర్రరిస్టులకి, మర్డరర్స్కి, రేపిస్టులకి క్షమాపణ లేదు. వాళ్ళు రక్షణ పొందుతానంటే వాక్యం చెప్పి యేసుప్రభు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళమనండి. కానీ వాళ్ళు రోడ్ల మీదకి రిలీజ్ చేయకూడదు. మినిమం ప్రిజన్లో పెట్టాలి. అలాంటి వాళ్ళకి డెత్ పెనల్టీ ఇవ్వాలి. ఇమ్మీడియట్గా ఎఫ్ఐఆర్లు. ఇక్కడ చక్కగా గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే పోలీసులు ఈ 4 పట్టుకున్నారు ప్రియాంక రెడ్డి విషయంలో. ఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ పోలీస్. చాలామందిని పట్టుకోలేకపోతున్నారు. అయినప్పటికీ ఏదో ఇప్పుడు ఈ 2 రోజులు 3 రోజులు హీట్గా ఉండేటప్పుడు ప్రామిస్లు చేసి మరలా విడిచిపెట్టేటట్టు కాకుండా ఇలాంటి రేపులు మరలా మన రాష్ట్రంలో, దేశంలో జరగకూడదు అంటే ఒకటే సొల్యూషను. ఈ అవినీతి పరులు, ఈ దుష్టులకి, ఈ కిల్లర్స్కి, ఈ రేపిస్టులకి సరి అయిన తీర్పు ఇవ్వాలి. అది లైవ్ టెలివిజన్లో చూపించాలి ప్రపంచమంతా. ఇండియన్ ఇమేజ్ ప్రపంచమంతా ఎందుకు పోతుంది? ఫారినర్స్ వచ్చినా రేప్ చేసేస్తున్నారు, హోటల్లో రేప్ చేసేస్తున్నారు, వీధుల్లో రేప్ చేసేస్తున్నారు, ఇంటిలో రేప్ చేసేస్తున్నారు. పోలీస్ కంప్లైంట్లు ఇస్తే కొంతమంది పట్టించుకోవట్లేదు, ఎఫ్ఐఆర్లు రిజిస్టర్ చేయట్లేదు. ఇనఫ్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఎస్, వీ ఆల్ హ్యావ్ టు ప్రే
for Priyanka Reddy family, sister, parents, relatives, near and dear ones, God's Holy Spirit to be with them. But we also must act. Enough is enough. These brutal killers must not be released on bail after 90 days. So they come back again, rape again. They come back again, kill again. And they should be put to death after due process within 6 months, not 6 years or 16 years. Until we change the laws and implement the laws, we will never protect these beautiful young women, young children, or older women. It doesn't matter. No means no. These kind of killers must be brought to justice. God bless you. ఇప్పుడు మనం కలిసినా మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితి అనుకో. మనుషుల్లో మనస్తత్వం ఎలా, మనుషులు మృగాలాగా ఎలా తయారవుతున్నారనే దానికోసం తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే దానివల్ల ఏంటంటే ఒక మంచి గురువులు, ఒక పద్ధతి, ఒక అసలు ఏంటి, మనుషులు ఏంటి, ఆడమనిషి ఏంటి, గౌరవం ఏంటి అని తెలియకుండా మన సమాజంలో కొంతమంది మృగాల మధ్య మనం ఉన్నామని తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే చూస్తుంటే చక్కగా ఎంత వయసు నెక్స్ట్ 2 monthsలో మ్యారేజ్ కూడా సలహా చూస్తున్నారని చెప్తుంది తల్లి కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుని. ఎంతో మంచి 10 మంది ఎంతో ఫ్యూచర్లో ఏమేమో అవ్వాలని కోవాలనుకున్నాం. ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఇలా అవ్వడం చాలా బాధాకరంగా. మనం సాధారణ మనిషిగా మేము తల్లిదండ్రులు కలుపుకొని వచ్చాం. ఎందుకంటే పోలీసులు కూడా చెప్తుంటే వాళ్ళు కొంచెం రెస్పాన్స్ అవ్వలేదు. వాళ్ళు ఈ ఆ ఏరియాలని, ఎందుకంటే పోలీసు డిపార్ట్మెంటే మనం తప్పు అనుకోవద్దు. మనం సమాజం పట్ల మనం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తప్పు అంటే సమాజమే, పోలీస్ అంటే సమాజమే. అంటే మనం మన కోసం వాళ్ళు, వాళ్ళ కోసం మనం అందరం కలిసి ఉండాలి. కానీ ఈ ఏరియాకి వెళ్ళండి అంటే ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు పలానా ఏరియాని నాకు ఎట్లా, ఆ టెన్షన్స్లో ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇది కరెక్ట్ ఏరియా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఎన్ని సెల్ ఫోన్ మెసేజ్ ఉండే ఎక్కడ వాళ్ళు మార్చుకోవచ్చు. అది కూడా కొంచెం ఆ టైమింగ్ కూడా వాళ్ళు పర్లేదు వెరీ గుడ్ టైమింగ్ పట్టారు. కానీ చాలామంది పోలీస్ స్టేషన్స్లో కూడా అది మా ఏరియా కాదు, కేసు రాసి వెళ్ళండి చూసుకోండి, ఎందుకంటే అలా అనుకోవడం కూడా మాకు బాధాకరం.